नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। संतानहंतारो यत्पदाम्बुजरेणव स्वीयानान्ता निजाचार्या प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीरादिशयनं लक्ष्मी सहस्रलीलावि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा वीर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हयङ्गवी न प्रियम् नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठले शम्मोदा श्रीमद्वारवती गोकुलपति श्रीगोकुले दुर्विभो श्रीमन्
श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठलो गिरिधरम् गोविन्दरायाभिधम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनाथस्तथा एवं श्री यदुनायकं किलगना श्यामं चत वंशजा कालिन्दि स्वगुरुं गिरि गुरु विभु स्वीय प्रभु स्मरे भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौरे नयशो विसारी कुमारितानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजांगना वृंद सदा विहारी अंगै गृहागार रत्मोपहारी क्रीडारसावे शतमो विसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वेणो स्वनानन्दितपन्नगारी रसातलानृत्यपदप्रचारी क्रीडन् वयस्या कृतिदैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी पुलिन्ददारा हितशम्बरारी रमा सदोदा हृदया प्रकारी गोवर्धने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कलिंद जाको लघुकोलहारी कुमारी काका मकलावितारी वृंदावने को धन वृंदचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री
गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मनः कलाना तदमो विदारी वंशीरवाका ऋततत्कुमारी रासोत्सवोद्वे लरसाब्दिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्तद्विपोदा मगतानुकारी लुण्ठत्प्रसूना प्रपदीनहारी रामरसस्पर्शकरप्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। फक्त અડધી મિનિટ માટે આપણે પ્રભુનું નામ લઈએ અને પછી આપણા ક્રમને પ્રારંભ કરીએ। કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા भज मुरली मनोहर नंदलाला हो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली આવશે. मनोहर नंदलाला भज मुरली 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 मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल बोलिए कृष्ण कन्हैया की चिरायुष्मान द्वारकेष्ठाजी महोदय श्री विराजमान भूदेववृंद आदरणीय शास्त्रीजी आ आखा आयोजनना सूत्रधार एवा केजे शाह एमनी आखी टीम मनोती परिवार एवं उपस्थित वैष्णववृंद मारा आत्मीजनों खूब आनंदनो अवसर है। आपणी 7 दिवसनी यात्रा आज विराम तरफ जई रही है। जगत में यात्राओं में जारे होइए त्यारे एम लागे कि बहारथी घर तरफ जई रह्या छीए पण आजे लागे छे कि निज घर थी प्रभुना चरणों थी पाछा संसार तरफ जवानुं छे। अने परम भगवतीए केजे शाहे जे जाहेरात पण करी खूब आनंद थयो कि आ उत्सवना उपलक्ष्यमां आवनार अधिकनी अंदर
અને એ પણ જતીપુરામાં ભંડારાનું આયોજન થશે અને એમાં એમનું લક્ષ્ય છે કે લગભગ 1 લાખ જેટલા વૈષ્ણવો ત્યાં જતીપુરાની અંદર ભગવત કણિકાનો આનંદ લેશે. શ્રી ગોકુલનાથજીનો એક પ્રસંગ મને યાદ આવે છે કે જ્યારે એક ગામની અંદર ભયંકર દુષ્કાળ આવ્યો અને દુષ્કાળમાં એક અન્ન માટે જ્યારે લોકો તડપતા હતા અને એમાં એક ખેડૂત કે જે વૈષ્ણવ કે જેની પાસે એક ગાય અને વાછરડી હતી અને પોતાની પાસે પણ કંઈ ખાવાનું હતું નહીં અને ગાય માટે પણ કંઈ નહોતું અને એ વાછરડી ભૂખને મારે ખૂબ અશક્ત થઈ ગઈ હતી. ગાય પાસે પણ દૂધ નહોતું ને જ્યારે વાછરડી દૂધ પીવા ગઈ અને ગાયને પીડા થવા લાગી, ખાલી એને દૂર હટાવવા માટે પેલા વૈષ્ણવે ગાયને વાછરડીને સરકાઈ પણ એટલી અશક્ત થઈ હતી કે ત્યાં જ એ પડી ગઈ અને એની મૃત્યુ થઈ ગઈ. બધા લોકો કહેવા લાગ્યા, જો અજાણતા તને ગૌ હત્યા લાગી છે. પેલો કહે કે મેં કંઈ કર્યું નથી, ખાલી આ તો ભૂખી હતી અને ગાય પણ ભૂખી હતી અને ગાયને પીડા થતી હતી માટે મેં વાછરડીને દૂર કરી અને વાછરડીને દૂર કરી અને એના પ્રાણ નીકળી ગયા. તો અપરાધ મારા ઉપર કેવી રીતે આવે? પણ ગામમાં વાત થવા લાગી કે ના, અજાણતા તારાથી ગૌ હત્યા થઈ છે. અને સમસ્ત વૈષ્ણવોએ એની સાથે પોતાનો વ્યવહાર કાપી દીધો અને ગામની બહાર જઈને એ એકલો વૈષ્ણવ દુઃખી થઈને રહેતો, આખો દિવસ આંખમાંથી આંસુ સારતો. અને કહેવાય જ્યારે એકવાર ત્યાં શ્રી ગોકુલનાથજી આવ્યા અને ગોકુલનાથજીને મળવા માટે એ વૈષ્ણવ ગયો અને કહે કે મારી એવી દુર્દશા થઈ છે, મેં કંઈ જાણતા કર્યું નથી અને મારા કારણે એની મૃત્યુ પણ થઈ નથી, પણ આખા ગામના લોકો કહે છે કે મારા હાથે ગૌ હત્યા થઈ છે માટે મારી સાથે કોઈ વ્યવહાર નહીં રાખે, ગામની બહાર મને મોકલી દીધો છે, મારી સાથે કોઈ સંબંધ નથી રાખતો. તો કૃપાનાથ કૃપા કરીને બતાવો કે યદિ અજાણતા પણ આ ગૌ હત્યા જેવો અપરાધ કે જેનું કોઈ પ્રાયશ્ચિત નથી, યદિ માથે આવ્યું હોય તો એની નિવૃત્તિ માટે કોઈક ઉપાય છે? કારણ કે શાસ્ત્રો પણ કહે છે કે આના પ્રાયશ્ચિતનું કોઈ વિધાન નથી. તો આવા અજાણતા થયેલા દોષમાંથી મારે નીકળવું હોય તો કોઈ ઉપાય ખરો? ગોકુલનાથજી કે એક જ ઉપાય છે અને ઉપાય એવો છે કે અજાણતા થયેલા મોટામાં મોટા દોષનો નિવારણ પણ એનાથી થઈ જાય છે. બોલે કયો કાર્ય હું કરું? ત્યારે ગોકુલનાથજી કે એક જ કાર્ય કર, એવું કર, તારા હાથે કોઈ વૈષ્ણવને મહાપ્રસાદ લેવડાવ. અને આપણે જ્યારે કોઈને મહાપ્રસાદ લેવામાં નિમિત્ત બનીએ એ કોઈ સાધારણ વસ્તુ નથી. અને ત્યારે એણે કહ્યું કે મારા હાથે પ્રસાદ લેશે કોણ? મારાથી તો આ દોષ લાગ્યો છે. ગોકુલનાથજી કહે હું જાણું છું તારો અપરાધ નથી અને તું પણ જાણે છે કે તારાથી આ દોષ થયો નથી, પણ ગામના લોકો સ્વીકાર કેવી રીતે કરશે? ત્યારે એને કહું જા એવું કર, તું અપરસમાં આ લોટી લઈ જા અને જલ ભરીને આવ અને તારા હાથે જ્યારે હું જલ લઈશ ને તો બધા સમજી જશે કે જો આના હાથું લેવાનું. અને જ્યારે આપે જલ ગ્રહણ કર્યું અને પોતે બધી સામગ્રી સિદ્ધ કરી અને વૈષ્ણવને મહાપ્રસાદની પાતલ પરોસી અને વૈષ્ણવે ખાલી એક કોર લીધો અને ઉઠીને ચાલ્યા ગયા. ત્યારે એ વૈષ્ણવ કે કૃપાનાથ આપે તો આજ્ઞા કરી, પણ આ વૈષ્ણવે ખાલી એક જ કોર લીધો અને ઉઠીને ચાલ્યા ગયા. ગોકુલનાથજી કહે કે આપણા હાથની સામગ્રીમાંથી, આપણા ઘરના મહાપ્રસાદમાંથી વૈષ્ણવ એક કોર પણ લે ને તો પણ ગૌ હત્યાનો દોષ પણ નીકળી જાય. તો આ વૈષ્ણવો જ્યારે કણિકા આપણા હાથે લે અને એ પણ અધિક માસની અંદર, એ પણ જતીપુરાની અંદર, એ કોઈ સાધારણ વસ્તુ નથી. કારણ કે આવું ભગીરથ કાર્ય થતું હોય તો મને લાગે કે આવા લાભથી આપણે કેમ વંચિત રહેવાય. બીજું તો આપણે શું કરી શકીએ? એટલું જ કહી શકીએ કે આ ભગીરથ કાર્યની અંદર એક પુષ્પની પાંખડી રૂપ 11,000 મારા તરફથી અને 11,000 અમારા ટ્રસ્ટ તરફથી આ ભગીરથ કાર્યમાં હું અર્પણ કરું છું. કારણ કે આવું ભગીરથ કાર્ય થઈ રહ્યું હોય તો આપણી પાંખડી જાય, એનાથી વધીને બીજું શું કરી શકીએ? તો પ્રિયજનો, આપણે પણ આ ભ્રમર ગીતના માધ્યમથી ગોપીઓના પ્રેમને, ગોપીઓના ભાવને જાણવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. કારણ કે ગોપીઓ વૃંદાવનની અંદર છે, ઉદ્ધવજી પણ આવ્યા છે. અને જો આપણા એક રસિક ભક્ત વૃંદાવનના કોઈ સંત એની આગળ કોઈએ ભગવદ લીલાનું સુંદર પદ ગાયું ને જ્યારે ભગવદ લીલાનું સુંદર પદ ગાયું, ખૂબ અલંકારિત શબ્દો હતા, ખૂબ અલૌકિક રસાત્મક ભાવ એની અંદર હતા. પણ જ્યારે એ વૃંદાવને સંતે એ સાંભળ્યું, એમણે કહ્યું મને બતા, તે આ ભગવદ લીલાનું પદ તો રચ્યું છે, પણ તું ક્યારે વૃંદાવન ગયો છો? એને કહ્યું ના, વૃંદાવન તો નથી ગયો.
કહ્યું મને બતા તું શ્રી રાધાજીની ચરણરજમાં તું ત્યાં લોટ્યો છું ક્યારે? બોલે ના. ગોપીઓની ચરણરજમાં તે મસ્તકમાં ચઢાઈ છે? બોલે ના. તો આ તારી રચના કેવલ ખોખલા શબ્દો છે. કારણ કે યદિ વૃંદાવનમાં તું ગયો નથી, રાધાજીની ચરણરજમાં તું લોટ્યો નથી અને ગોપિકાઓની ચરણરજને તે માથામાં પધરાઈ નથી, તો તારો ખાલી શબ્દથી પરિચય થયો છે. એ વ્રજની લીલા સાથે તારો સંબંધ થયો નથી. અને જે જ્ઞાનનો થોથો જેના માથે હતો એ ઉદ્ધવજીને જ્યારે ભગવાને વ્રજમાં મોકલ્યા છે અને ગોપીઓ અને ઉદ્ધવજીનો સંવાદ ચાલી રહ્યો છે અને આપણે જાણીએ છીએ ત્યાં ભ્રમર ઉડતો ઉડતો આવ્યો અને ભ્રમરને સંબોધિત કરી અને જે ગીત ગોપીઓ ગાઈ રહી છે એ છે ભ્રમર ગીત. તો આજે આખું ગાવાનો સમય આપણી પાસે નથી, તો કાલે જે 3 શ્લોકો આપણે જોયા એનું ગાન કરી આજે 10મા શ્લોકમાં પ્રવેશ કરીશું. 7, 8, 9 કાલે દર્શન કર્યા હતા, 7, 8, 9 અને આજે 10મો શ્લોક. યદનુચરિત લીલા કર્ણ પિયુષ વિપ્રુ સકૃદન વિભૂત દ્વંદ ધર્મા વિનસ્તા સપદિ ગૃહ કુટુંબમ દીન મૃષુજદીના બહવ ઇહ વિહંગા ભિક્ષુચર્યાચરન્તિ हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए. हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए. तुम बिन जिया न जाए. वयमृतमिव जीव व्यारतं श्रद्धाना होलिकरुतमिवाज्ञा कृष्ण वद्भो हरिण्या ददृशुरसकृते स्मररुज उपमन्त्री भण्यतामन्यवार्ता. हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए. सभी गाइए. हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए. तुम बिन जिया न जाए. प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेष्ठ किम वरय किमनुरन्दे माननीयोऽसि मे नयसि कथमिहास्मान् दोष्यजद्वन्द्वपार्श्व सतत मुररि सौम्य श्रीवधू सातमास्ते. हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए. हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए. तुम बिन
जिया न जाए। अपीबत मधुपूर्या आर्य पुत्रो दुनास्ते स्मरति स पितृगेहा सौम्य बन्धुश्च गोपाल कचिदपि सकथान किङ्करीणां गृणीते भुजमगुरु सुगन्धं मूर्धयास्य कदानु हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए। हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए। 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 એક વાત ગોપીઓ ભ્રમરને કહી રહી છે. કાલે આપણે જોયું કે ભ્રમર પાછો ઉડતો ઉડતો મથુરા તરફ ગયો અને પાછો આવ્યો. અને જ્યારે પાછો આવ્યો ત્યારે ગોપીઓએ પહેલો પ્રશ્ન એમને પૂછ્યો કે સાચું કહેજે, ભગવાને તને સંધિ કરવા માટે મોકલ્યો છે ને? ભગવાને તને સમજાવવા માટે મોકલ્યો છે ને કે મારી ગોપીઓને સમજાવીને તું મથુરા લઈ આવ? અમે જાણીએ છીએ કે અમારાથી દૂર ચાલ્યા તો ગયા છે, પણ અમારાથી દૂર જઈને જેમ અમને એમના વિના ચેન નથી, એમ ચોક્કસ એમને પણ અમારા વિના ચેન નહીં પડતું હોય. અને એટલા માટે ભ્રમર તને અમને સમજાવવા માટે પ્રભુએ મોકલ્યા છે કે મારી ગોપીઓને સમજાવીને અહીંયા મથુરા લઈ આવ. હું તો વજમાં આવી નહીં શકું, પણ એ તો મથુરા આવી શકે. ને ત્યારે ગોપીઓએ કહ્યું કે અમે આવીએ તો કેવી રીતે આવીએ? એમના હૃદયમાં તો ત્યાં લક્ષ્મીજી વિરાજમાન છે, એટલે ત્યાં અમારો નિર્વાહ કેમ કરીને ચાલશે? અને પાછો ભ્રમરો ઉડતો ઉડતો ગયો અને પાછો જ્યારે ગોપીઓ પાસે આવ્યો ત્યારે ગોપીઓને લાગ્યું કે અમારી વાત સાંભળીને ભ્રમર પાછો પ્રભુથી સલાહ મશવરા કરવા ગયો હશે. અને પાછો ઉડતો ઉડતો આવ્યો એટલે ગોપીઓ કહેવા લાગી, અપીબત મધુપૂર્યા આર્ય પુત્ર અધુનાસ્તે. હે ભ્રમર બતા, અમારા આર્ય પુત્ર. જો હવે પ્રભુના માટે શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે આર્ય પુત્ર, અને આર્ય પુત્ર એટલે પ્રભુને પોતાના પતિ કહીને બોલાવે છે. અને પોતાના પતિ કહીને બોલાવે છે. અને પતિ કોને કહેવાય? જે પાલન કરે, જે પોષણ કરે, જે રક્ષણ કરે અને જેવા છીએ એવા નિભાવે. પતિ કોને કહેવાય? જે પાલન કરે, પછી પોષણ કરે, ત્રીજું રક્ષણ કરે, અને આગળ જેવા છીએ એવા નિભાવે, એને કહેવાય પતિ. અને અહીંયા ગોપીઓ કહી રહી છે કે હે આર્ય પુત્ર, એ આર્ય પુત્રને કહો, કારણ કે એ તો અમારા પતિ છે. અને પતિ રક્ષણ પણ કરે, પતિ પોષણ પણ કરે, પતિ અમારા કાળજી પણ રાખે, અને જેવા છીએ એવા અમને અપનાવે. અને એટલા માટે હે ભ્રમર બતા તો સહી કે એ આર્ય પુત્ર મથુરામાં છે કે ભણવા માટે ત્યાં જે ઉજ્જૈન ગયા હતા ત્યાંથી ભણીને પાછા આવી ગયા છે. અપીબત મધુપૂર્યા આર્ય પુત્ર અધુનાસ્તે, કે શું એ પાછા મથુરામાં આવી ગયા છે કે હજી ભણવા ગયા છે? ગોપીઓ કહે છે કે એમ તો અમે અમારા હૃદયની પીડા કહીએ છીએ, અમારા હૃદયની વેદના કહીએ છીએ, પણ એમને સમજાતી નથી, કારણ કે હજી નાના છે. કદાચ ભણીને આવી ગયા હોય તો કદાચ અમારી વાત સમજી પણ શકશે, કદાચ ભણીને આવી ગયા હોય તો અમારી વાત એમના ગળે પણ ઉતરે. અને એટલે કહી રહ્યા છે કે હે ઉદ્ધવ, હે ભ્રમર બતા કે પ્રભુ પાછા મથુરા આવી ગયા છે કે હજી ત્યાં સાંદીપની આશ્રમની અંદર વિદ્યાભ્યાસ કરી રહ્યા છે? ભ્રમર કહે, અરે શું વાત કરો છો, એ તો ક્યારના આવી ગયા અને મથુરામાં જ બિરાજે છે.
તો કહે સાચે સાચું કહેજે કે જ્યારે તું મથુરા ગયો એમને મળવા માટે અને એમની પાસે ગયો તો હે ભ્રમર બતા સ્મરતિ સ પિતૃગેહાન સૌમ્ય બંધુશ્ચ ગોપાન. હે ભ્રમર, તું કૃપા કરીને બતાવ કે જ્યારે તું એમને મળવા માટે ગયો તો શું એ પોતાના માતા પિતાને, પોતાના ઘરને યાદ કરતા હતા? અને એ માતા પિતાને કે જ્યાં જ્યાં પ્રભુને સુખ મળે ત્યાં ત્યાં જઈને એમણે વાસ કર્યો. જ્યારે ગોકુલમાં સુખ મળતું ગોકુલ બિરાજ્યા, જ્યારે વૃંદાવનમાં સુખ મળ્યું તો વૃંદાવન પધાર્યા, જ્યારે નંદગાંવમાં સુખ મળ્યું તો નંદગાંવમાં પધાર્યા. એમને એક જ ઉદ્દેશ હતો કે જ્યાં અમારા પ્રભુને સુખ મળે ત્યાં અમારું ઘર, જ્યાં અમારા પ્રભુને આનંદ મળે ત્યાં અમારું ઘર. તો જેના માટે જે આટલો પરિશ્રમ લીધો એ શું માતા પિતાને પણ ક્યારે યાદ નથી કરતા? અરે ઉદ્ધવ, સાચે સાચું બતાવ, એ ભ્રમર સાચે સાચું બતાવ. આજે પણ જ્યારે નંદાલયમાં ગયો અને એક એક સ્થાન પ્રભુનું જેવી રીતે પ્રભુ મૂકીને ગયા હતા એવી રીતે યશોદા મૈયાએ સાચવીને રાખ્યું છે. એ રોજ સૈયાજીમાં જઈને અત્તર સમર્પિત કરે છે અને વિચાર કરે છે કે કઈ ઘડીએ એના પ્રભુ અહીંયા આવી જાય, કઈ ઘડીએ પ્રભુ આવીને કહે કે મારે પડવું છે, મારે અહીંયા રમવું છે, મારે અહીંયા ખેલવું છે. અને એક એક વસ્તુ એવી રીતે યશોદા મૈયા સાચવી રહ્યા છે અને કહે છે કે ઉદ્ધવ, શું એ ત્યાં જઈને એટલો નિર્મોહી થઈ ગયો છે? શું એ ત્યાં જઈને એટલો કઠોર થઈ ગયો છે કે એની માં, એના પિતા એ પણ એને યાદ નથી? જે બાંધવોની સાથે એ ખેલતો, એ રમતો અને જે બાંધવોને એ પોતાનું સર્વસ્વ માનતો, એવા સખાઓની યાદ પણ એના મનમાં નથી આવતી. અરે આખો એનો પરિવાર કે જેની સાથે એ જીવતો હતો, જેની સાથે એ બધા જ કાર્ય કરતો હતો અને એને મૂકીને ગયો, અને એટલો નિર્મોહી કૃષ્ણ કેમ કરીને થઈ શકે કે કોઈને એની યાદ ના આવે અને કોઈનું યાદ પણ એ ન કરે? કૃપા કરીને બતાવો. જો અમે તો ખાલી એની કિંકરી છીએ, અમે તો એની દાસી છીએ. અને દાસી કોને કહેવાય? કે જે કંઈ કહી પણ ન શકે, જે કંઈ પૂછી પણ ન શકે, જે પણ સ્વામી આજ્ઞા કરે અને હાથ જોડીને ઊભી રહે અને હાથ જોડીને સ્વામીની કરેલી આજ્ઞાનું પાલન કરે, એને તો કિંકરી કહેવાય. અને અમે તો એવી કિંકરી છીએ કે અમારો કોઈ નિર્ણય પણ અમારી પાસે નથી, અમારી કોઈ ઈચ્છાઓ પણ અમે અમારી પાસે રહેવા દીધી નથી. કારણ કે અમારી પાસે યદિ નિર્ણય અને અમારી ઈચ્છા આ બે અમારી પાસે રહે તો ક્યારે પણ કિંકરી થઈ ન શકીએ. અમે તો એ કિંકરીએ છીએ જે પ્રભુનો નિર્ણય એ જ અમારો નિર્ણય અને પ્રભુની ઈચ્છા એ જ અમારી ઈચ્છા. અમારા નિર્ણય અને ઈચ્છાઓને અમે મનમાંથી વિદાય આપી દીધી છે અને વિદાય આપી દીધી છે. અને અમે તો હાથ જોડીને જે પ્રભુની પાસે ઊભા રહેતા શીખ્યા છીએ કે અમારું કોઈ છે, અમારા કોઈ છે તો માત્ર પ્રભુ છે અને એમના વિના અમે જીવી ન શકીએ. તો શું એ મૈયા, એ બાબા, આ ગોપીઓની યાદ પણ એમને નથી આવતી? અરે કદાચ કોઈ ખોટું બહાનું આપી દેતા કે આ કારણથી હું રોકાયો છું તો પણ અમે અમારું મન મનાવી લેતા. જ્યારે સ્નેહ કરવા વાળાને ખબર પડે કે ભલે આવી શકતા નથી પણ એને ફિકર તો છે, તો એ જ વાતને આધારે આખું જીવન ગોપીઓ કહે અમે વ્યતીત કરી દઈએ. ભલે આવી શકતા નથી, અમે સમજી શકીએ, પણ કદાચ એટલું તો પ્રભુએ કીધું હશે કે એ અમારી યાદ ક્યારેક કરે છે, ક્યારેક મૈયા બાબાને યાદ કરે છે, ક્યારેક અમારા વ્રજને યાદ કરે છે. એ ઉદ્ધવ તું કહી દે અમને, ભલે ખોટે ખોટું કહી દે, ભલે અમારું મન મનાવવા માટે કહી દે કે એ અમને યાદ કરતા હતા. તો એક ખોટા આશ્વાસનના આધારે પણ અમે અમારી આખી જિંદગી વ્યતીત કરવા તૈયાર છીએ. અમને આમ ભરોસો આવી જશે કે ભલે અમને યાદ તો કરે છે, ભલે આવી શકતા નથી, પણ એના મનમાં, એની યાદોમાં હજી પણ અમારું સ્થાન છે. એટલું જાણીશું તો પણ અમારા માટે પર્યાપ્ત છે. પણ ઉદ્ધવજી મોં નીચું કરીને ઊભા છે અને ગોપીઓને સમજાઈ જાય છે કે જે વસ્તુની હું પૂછી રહી છું અને એ વસ્તુ ક્યાંથી સંભવ હોય? અરે જે પાલન પોષણ કરનારા નંદ યશોદાને છોડીને ચાલ્યા ગયા, કે જેમનું જીવન હતા, જે એના પ્રાણ હતા, જેને જોઈ જોઈને નંદ યશોદા જીવતા, યદિ એમને છોડીને ચાલ્યા ગયા તો પછી અમારી ગોપીઓની તો શું વિસાત છે? જેને ઉછેરીને મોટો કર્યો અને જેની આંગળી પકડીને ચાલતા શીખ્યો, એનાથી જ એટલો દૂર ભાગી ગયો કે જેને ચલાવતા શીખ્યો
એની પાસે ચાલી શકતા નથી. અને ગોપીઓ જેમ તેમ મૂર્છિત થઈને આમ તેમ ઢળી પડી છે. અને એક ગોપી પોતાની આંગળી વડે ત્યાં વજની રજમાં એક પ્રભુનું ચિત્ર બનાવે છે. અને જ્યારે ચિત્ર બનાવે છે, પ્રભુનું મુખારવિંદ બનાવ્યું, પ્રભુના મસ્તક ઉપર મોરપંખ બનાવ્યું, પ્રભુનું શ્રીયંગ બનાવ્યું, બે હસ્ત બનાવ્યા, પણ ચરણ ન બનાવ્યા. ત્યારે બીજી ગોપી આવીને કહે, અરે સખી, તે પ્રભુનું સ્વરૂપ તો આ રજમાં બનાવ્યું, પણ ચરણ કેમ ન બનાવ્યા? ને ત્યારે પેલી સખી કહે કે એક શામ આપણને મળ્યા હતા કે જેની પાસે ચરણ હતા, અને ચરણ હતા એટલા માટે તો અમને છોડીને ચાલ્યા ગયા. અને હું ક્યારે પણ પ્રભુના ચિત્રમાં હવે ચરણ નહીં બનાવું, કારણ કે આપણા કર્મો એવા કઠોર છે કે અહીંયા ચરણ બનાવીશ તો એ પણ મને છોડીને ચાલ્યા જશે. અને એવી પીડા જ્યારે ગોપીઓને થઈ રહી છે. ગોપીઓ કહી રહી છે કે હે ઉદ્ધવ, કૃપા કરીને બતાવો ક્યારે પ્રભુ અમને મળશે અને ક્યારે પ્રભુ એ પોતાની સુગંધિત ભુજાઓ અમારા મસ્તક ઉપર પધરાવશે. કારણ કે જ્યારે પ્રભુ પોતાની ભુજા અમારા મસ્તક ઉપર પધરાવે ત્યારે અમને લાગે કે અમારું રક્ષણ કરી રહ્યા છે, અમારું પોષણ કરી રહ્યા છે, અમારા સ્વામી છે, અમારા નાથ છે. હે ઉદ્ધવ, બતાય ક્યારે દિવસ આવશે, એવો દિવસ ક્યારે આવશે કે પ્રભુ અમારી પાસે આવશે. અને ગોપીઓના હૃદયની અંદર તાપ જાગી રહ્યો છે. ગોપીઓ પ્રભુને પુકારી રહી છે અને કહી રહી છે, આવો નંદલાલ બરસ રહી અખિયાં, આવો નંદલાલ બરસ રહી અખિયાં, આવો ગોપાલ બરસ રહી અખિયાં, આવો ગોપાલ बरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, आवो नंदलाल बरस रही अखियाँ, आवो नंदलाल बरस रही अखियाँ। प्रीतम बसे पहाड़ में, मैं यमुना के तीर, अब तो मिलना कठिन भयो, मेरे पाँव पड़ी जंजीर। आवो नंदलाल बरस रही अखियाँ, आवो गोपाल बरस रही। प्रीतम बसे पहाड़ में और मैं यमुना के तीर, अब तो मिलनो कठिन भयो, मेरे पाँव परी जंजीर. ગોપી રડી રહી છે અને કહી રહી છે કે પ્રભુ, એટલા બધા અપરાધ અમારા છે, જાણતા જાણતા એટલા દોષ અમારાથી થયા છે કે પ્રભુ આપ અમને છોડીને ચાલ્યા ગયા. પ્રભુ આ દેહથી જીવતે જીવતા તો પ્રભુ આપને કોઈ સુખ આપી જ શક્યા નથી. જીવતે જી પ્રભુ આપને સુખ થાય એવું કંઈ કરી શક્યા નથી. એ જ વિનંતી વિધાતાને કરીએ છે કે હે વિધાતા, એવી કૃપા કરજે. કદાચ એના વિયોગમાં રડતા રડતા, કદાચ પ્રભુના વિયોગમાં રુદન કરતા કરતા અમારા દેહમાંથી પ્રાણ નીકળી જાય તો સાંભળ્યું છે કે આ દેહ પંચ મહાભૂતોનું બનેલું છે. તો હે વિધાતા, यदि प्रभुना वियोग में रड़ता रड़ता आ देह छूटी जाए, आ प्राण निकली जाए तो एवी कृपा करजो कि मारा देहनो पृथ्वी तत्व लई जाईने ए भूमि ऊपर नाखी देजो कि जे भूमि पर उभा उभा मारा प्रभु वांसળી वगाड़ता होय। एवी कृपा करजो मारा देहनु जल तत्व लई जाईने ए यमुनाजीना जळमां भेळवी देजो कि ज्यां स्नान करवा माटे मारा श्याम सुंदर पधारता होय। मारा देहना आकाश तत्व ने लई जाईने ए आकाश में भेड़वी देजो, नीचे उभा रहीने मारा प्रभु वेणु वगाड़ता होय। मारा देहना वायु तत्व ने लई जाईने ए वायु में भेड़वी देजो कि जारे मारा प्रभु श्रमित थईने बिराजा होय अने कोई सखी प्रभु ने पंखो करती होय अने जे वायु थी प्रभु ने सुख मळतुं होय ए वायु में अमारा देहना वायु तत्व ने भेड़वी देजो।
અને મારા દેહના અગ્નિ તત્વને લઈ જઈ એ દર્પણમાં ભેળવી દેજો કે જ્યાં શૃંગાર કરીને મારા પ્રભુ પોતાના મુખારવિંદને જોતા હોય કે જીતે જી તો પ્રભુને કોઈ સુખ ન આપી શક્યા અને આ દેહ પડ્યા પછી यदि आ देहનો ઉપયોગ પ્રભુની સેવામાં થઈ જાય તો અમને લાગશે અમારું જીવન ધન્ય થયું. बरस रही अखियाँ तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ तरस रही अखियाँ, आवो नंदलाल बरस रही अखियाँ, आओ नंदलाल बरस रही अखियाँ. कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खैया दोने नामक खायो, मुहे पिया मिलन किया. आवो नंदलाल बरस रही अखियाँ, आवो नंदलाल बरस रही. અને જ્યાં પ્રભુના વિયોગમાં રુદન કરતા કરતા ગોપી મૂર્છિત થઈને ઢળી પડી. આકાશમાં કાગડાઓ મંડરાવા લાગ્યા, વિચારવા लाग्या કે હમણાં તડપી તડપીને ગોપીના પ્રાણ નીકળી જશે અને જ્યારે આના પ્રાણ નીકળી જાય ત્યારે એના દેહને નોચી નોચીને અમે ખાઈ લઈશું એમ વિચાર કરી કાગડાઓ ઉડતા ઉડતા જ્યારે ગોપી પાસે આવવા લાગ્યા અને કૃષ્ણના વિયોગમાં રડતા રડતા ગોપીનો દેહ પણ એવો જડ જેવો થઈ ગયો છે કે હાથ પગ હલતા નથી, નિસ્તેજ થઈને એક લાકડાની જેમ પડી છે. જ્યારે કાગડાઓ પાસે આવવા લાગ્યા અને ગોપીએ કાગડાને એક વિનંતી કરી કે હે કાગા, મારી એક વિનંતીને સાંભળજે. તું યદિ મારા દેહને ખાવા માંગે તો મંજૂર છે મને. તું યદિ મારા દેહને ખાવા માંગે તો નોચી નોચીને મારા એક એક રોમ રોમને ખાઈ લેજે. તું આ દેહને ખાવા માંગે તો મારા એક એક રોમ રોમને ખાઈ લેજે, પણ એક કૃપા કરજે આ બે નૈનોને ન ખાતો, કારણ કે આ બે નૈનોમાં આજે પણ મારા પ્રિયતમના દર્શનની કામના છે. આ બે નૈનોને રહેવા દેજે, એમને આજે પણ પ્રિયતમના દર્શનની કામના છે. પણ કાગા ના માન્યા. પણ ગોપીઓ કહે बरस रही अखियाँ तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ तरस रही अखियाँ, आवो नंदलाल बरस रही अखियाँ, आओ नंदलाल बरस रही अखियाँ. कागा नैन निकाल लो, कागा नैन निकाल लो, ले जाओ पहले दर्श कराए के, पहले दर्श कराए के, फिर लीजो इनका आवो नंदलाल बरस रही अखियाँ, आवो गोपाल बरस रही. પહેલા તો ગોપીએ જોયું કે કાગડો ઉડતો ઉડતો આવી રહ્યો છે અને કાગડાને વિનંતી કરી કે હે કાગા, ચાહે તો મારા દેહને નોચી નોચીને ખાઈ લે, મારા રોમ રોમને ખાઈ લે, પણ આ બે નૈનોને ન ખાતો, કારણ કે આ બે નૈનોની અંદર આજે પણ મારા પ્રિયતમના દર્શનની કામના છે.
પણ એ કાગડાએ કહ્યું, ગોપી, મારે તારા દેહને નથી ખાવું, મારે તો તારા બે નયનોને ખાવા છે. કારણ કે તારી અંદર રહેલા તારા આ બે નયન, એ નયન નહીં, એ તો કૃષ્ણ દર્શનની લાલસા છે. અને મારે તારી પાસેથી બીજું કાંઈ નહીં, પણ કૃષ્ણ દર્શનની તડપ લેવી છે, કૃષ્ણ દર્શનની લાલસા લેવી છે. ને જ્યારે એ ગોપીને સમજાઈ ગયું કે હવે આ કાગડો બીજું કાંઈ નહીં, એ આ બંને નેત્રોને નોચીને દેહમાંથી કાઢી દેશે. ને ત્યારે એ ગોપીએ વિનંતી કરી કે હે કાગા, જેથી તારે મારા બે નેત્ર જ ખાવા છે તો એક કૃપા કરજે. ભલે નેત્રોને તારે ખાવા હોય તો ખાઈ લે, પણ એક કૃપા કરજે કે જ્યારે અમારા દેહમાંથી નોચીને તું બંને નેત્રોને કાઢે તો એક કૃપા કરજે, ખાતા પહેલા ઉડતા ઉડતા એ દેશ જજે જ્યાં મારા પ્રિયતમ બિરાજતા હોય, અને આ બંને નયનોને એકવાર અમારા પ્રિયતમના દર્શન કરાવી દેજે, અને પછી ચાહે તો મને ખાઈ લેજે, કારણ કે અમે તો પ્રભુના વિયોગમાં રડી રહ્યા છે. બરસ રહી અખિયા, તરસ રહી અખિયા, तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ. आवो गोपाल, बरस रही अखियाँ. आवो गोपाल, बरस रही अखियाँ. आवो नंदलाल, बरस रही अखियाँ. बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, तरस रही, बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ. અને જ્યાં ગોપીઓને આવી રીતે રડતા જોઈ, ગોપીઓને આવી રીતે રુદન કરતા જોઈ, ઉદ્ધવજી કહેવા લાગ્યા, ગોપીઓ, મને લાગે છે તમારું ચિત્ત ભ્રમિત થઈ ગયું છે. જેના માટે તમે રડી રહી છો, જેના માટે તમે તડપી રહી છો, આપણા વેદ એમ કહે છે કે એ તો નિરાકાર છે. આપણા વેદ એમ કહે છે કે એ તો સર્વ જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે. આપણા વેદ એમ કહે છે કે એ તો ઘટઘટમાં છે, અણુ અણુમાં છે, પછી એનો વિયોગ તમે કેમ કરીને કરી શકો? ત્યારે ગોપીઓ કહે છે, જે બ્રહ્મ, જે નિરાકારની વાત તમે કરો છો એ કોઈ તમારા ઓળખીતા હશે, પણ જે પ્રભુની અમે વાત કરીએ છીએ એ તો સાકાર છે. ઉદ્ધવ કહે, કેમ કરીને હોઈ શકે? જેની વાત તમે કરો છો, વેદ કહે છે એને તો કોઈ અંગ નથી, કોઈ આંખ નથી, કોઈ હાથ નથી, કોઈ ચરણ નથી, તો એનો વિયોગ તમે કેમ કરીને કરી શકો? ત્યારે ગોપીઓ કહે કે ઉદ્ધવ, જે પ્રભુને તું નિરંજન નિરાકાર કહે છે એની આંખોમાં તો અમારી યશોદા મૈયા રોજ અંજન લગાવતા હતા, અને તું કહે છે કે એને કોઈ ચરણ નથી, તો ઉદ્ધવ બતા એ ચરણ કોના હતા? જ્યારે વજની ગલીઓમાંથી નીકળીને અમે દહીં વેચવા મથુરા જતા, ને જે ચરણ અમારો પીછો કરતા કરતા અમારી પાછળ આવતા હતા, બતા ઉદ્ધવ એ ચરણ કોના હતા? સાકારના કે નિરાકારના? ને જ્યારે અમે વજની ગલીઓમાંથી જતી અને જે હાથ આવીને અમારા આંચલને પકડતા, બતા ઉદ્ધવ એ આંચલ કોના હતા? સાકારના કે નિરાકારના? ઉદ્ધવજી કહેવા લાગ્યા કે જો તમારું ચિત્ત ભ્રમિત થઈ ગયું છે, ને જેમ જલ હળતું હોય તો એમાં કોઈનું પ્રતિબિંબ ન દેખાય, એવું કરો, તમે યોગ દ્વારા તમારા મનને સ્થિર કરો, ને જ્યારે તમારું મન સ્થિર થશે તો એમાં પ્રભુનું પ્રતિબિંબ પણ તમને દેખાશે. પણ ગોપીઓ કહે, ઉદ્ધવ એ યોગ કરવા માટે અમે અમારું બીજું મન લાવીએ ક્યાંથી? ઉદ્ધવ મન ન ભય 10-20, એક હુતો જો ગયો શામ સંગ કો આરાધે ઈશ. ઉદ્ધવ કઈ અમારી પાસે 10-20 મન નથી કે એક મનથી પ્રભુનું સ્મરણ કરીએ, એકથી યોગ કરીએ, એકથી જપ કરીએ, એકથી વ્રત કરીએ. અમારી પાસે તો ખાલી એક મન હતું. જ્યારે અમારા પ્રભુ ગયા એ મનને પણ પોતાની સાથે લેતા ગયા. હવે તો અમે અહીંયા વગર મન જીવી રહ્યા છીએ. અને જ્યારે આ વાત સાંભળ્યું અને ઉદ્ધવજી કહે કે આ ગોપીઓની દશા બિલકુલ વિક્ષિપ્ત જેવી થઈ ગઈ છે, આમના મનને શાંતિ કેવી રીતે આપું? અને ત્યારે ઉદ્ધવે કહ્યું કે જો ગોપીઓ, હું તમારા માટે પ્રભુનો સંદેશ લઈને આવ્યો છું. એમને એમ કે જ્યારે સાંભળશે ગોપીઓ પ્રસન્ન થઈ જશે,
પણ ગોપીઓએ એવી વક્ર દ્રષ્ટિથી ઉદ્ધવજીને જોયું અને કહ્યું, તું કહી રહ્યો છે કે અમારા માટે અમારા પ્રભુનો સંદેશ લઈને આવ્યો છે? અરે સંદેશ તો એનો આવે કે જે અમને છોડીને ક્યાંક ગયા હોય. સંદેશ તો એનો આવે જે અમને મૂકીને ક્યાંક ચાલ્યા ગયા હોય. ઉદ્ધવજીને સમજમાં ના આવ્યું. એક તરફથી ગોપીઓ રડે છે અને કહે છે કે અમને પ્રભુ છોડી ગયા, અને એક તરફથી કહે છે કે અમને છોડીને ગયા નથી, તો એનો સંદેશ કઈ રીતે આવે? ગોપીઓ કહે કે પ્રીતમ કો પતિયાં લિખું पर वो वह वे परदेश, प्रीतम को पतियां लिखूं पर वो वह वे परदेश, जो मेरे तन में मन में और नैनन में वाको का संदेश. अरे प्रीतम तो पत्र तो एनो आवे जे अमने मूकीने क्यां गया होय, जे अमारा नैनों वसे छे, अमारा मन में वसे छे, अमारा रोम रोम में वसे छे, एनो वड़ी पत्र केम करीने आवे? અને જ્યાં ગોપીઓની આવી વાત સાંભળી ઉદ્ધવજી દિગ્મૂઢ થઈ ગયા, વિચાર કરવા લાગ્યા. એક તરફથી ગોપીઓ ક્યારની રોતી હતી કે મને મૂકીને પ્રભુ ચાલ્યા ગયા, અમારાથી દૂર ગયા, અને હવે કહી રહી છે કે પ્રભુ અમને છોડીને ક્યાંય ગયા જ નથી. અને જ્યારે ગોપીઓની વાત ઉદ્ધવજી સાંભળે છે, એવી દશા એમની થઈ છે કે જાણે એક પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ રૂપી નદી વહી રહી છે, અને પ્રેમ લક્ષણા રૂપી જે નદી વહે છે એના તટ ઉપર એક જ્ઞાન રૂપી ઘાટ છે, અને એમાં ઉદ્ધવજી ઊભા છે. પણ આ ગોપીઓના મુક્તિ કૃષ્ણ ચરિત સાંભળી, કૃષ્ણ કથા સાંભળી, એ પ્રેમ લક્ષણા રૂપી ભક્તિની નદીમાં એવું પૂર આવ્યું કે આજે ઉદ્ધવજી જે જ્ઞાન રૂપી ઘાટમાં ઊભા હતા, એ ઘાટ જ આ નદીના પૂરમાં તણાઈ ગયું. આ માનો પ્રેમના સાગરમાં ઉદ્ધવજી ડૂબવા લાગ્યા, અને જ્યારે ડૂબવા લાગ્યા ગોપીઓ એમને સંભાળ્યા. ઉદ્ધવજી દિગ્મૂઢ થઈ ગયા, વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ શું થઈ રહ્યું છે. એક તરફથી કહી રહ્યા છે કે ભગવાન છોડીને ચાલ્યા ગયા, અને એક તરફથી કહી રહ્યા છે કે ભગવાન તો અહીંયા છે. ત્યારે ગોપીઓ એમ કહે છે કે જો ઉદ્ધવ, અમને પ્રભુનો વિયોગ છે, પણ પ્રભુનો દેશાંતર નહીં, પ્રભુનો વનાંતર વિયોગ છે. અરે એટલું સામર્થ્ય તો પ્રભુના અંદર પણ નથી કે અમને છોડીને ક્યાંય જઈ શકે. પ્રભુ તો વનમાં ગાયો ચરાવવા માટે ગયા છે, અને એટલું સામર્થ્ય પ્રભુનું પણ નથી કે અમને છોડીને ચાલ્યા જાય. અને પ્રભુ બીજે ક્યાંય ગયા નથી, એ તો વનમાં ગાયો ચરાવવા ગયા છે. અને જો ઉદ્ધવ ગોધૂલી બેલા થઈ રહી છે, અને ગોધૂલી બેલા થઈ રહી છે, તો મારા પ્રભુને આવવાનો સમય થયો છે. ઉદ્ધવજી વ્યાકુલ થઈ ગયા, કહેવા લાગ્યા કે કેવી વાત આ ગોપીઓ કરે છે. અરે જે પ્રભુનો સંદેશ લઈને હું મથરાથી આવ્યો છું, અને એ પ્રભુ માટે વાત કરે છે કે એ ગાયો ચરાવીને આવતા હશે. ત્યારે ગોપીઓ કે ઉદ્ધવ સાવધાન, જો ગોધૂલી બેલા થઈ છે અને મારા પ્રભુને પધારવાનો સમય થયો છે. અને જ્યાં ગોપીઓ બધી આ તરફ માર્ગમાં ફરીને ઊભી થઈ ગઈ, અને કહેવાય ગાયોના ચાલવાને કારણે એટલી રજના બવંડર ઉડતા ઉદ્ધવજીને દેખાયા. એટલી રજ ઉડી કે આજે વ્રજરસથી આખું આકાશ ભરાયું, વ્રજરસથી વૃક્ષો ભરાયા, વ્રજરસથી આખો માહોલ ભરાયો. અને કહેવાય જ્યારે એ જ વ્રજરજ ઉડીને જ્યારે ઉદ્ધવજીના મસ્તક ઉપર અને ઉદ્ધવજીના નેત્રોમાં પડી, અને ગોપીઓ કહે છે ઉદ્ધવ દર્શન કરો. ને જ્યાં જોયું તો ત્યાં જ હજારો ગાયોનો ઝુંડ, અને ઝુંડની વચ્ચે પ્રભુ કાલી કમલિયા અને હાથમાં લકુટી લઈને ગાયોને ચરાવતા આવડી આવ્યા છે. અને જ્યાં પ્રભુને આવતા જોયા, ઉદ્ધવજી કે આ કેમ કરીને થઈ શકે, પ્રભુ તો મથુરા છે. અને ત્યાં બીજી ગોપી કે ઉદ્ધવ અહીંયા દર્શન કરો. અને જ્યાં દર્શન કરે તો કોઈ કુંજમાં બેસીને રાધાજીની ચરણ સેવા કરી રહ્યા છે. ત્રીજી ગોપી કે ઉદ્ધવ અહીંયા દર્શન કરો, અને કોઈ કુંજમાં સખાઓ સાથે રમી રહ્યા છે. કહે ઉદ્ધવ અહીંયા દર્શન કરો, તો ક્યાંક બેસીને પોતાના ગોપીઓ સાથે છાક રોગી રહ્યા છે. અને જ્યારે આ દર્શન કર્યા, ઉદ્ધવજી સહન ન કરી શક્યા કે અમારું ચિત્ત ભ્રમિત થઈ ગયું છે કે શું આ કઈ ગોપીને હું ઉપદેશ આપવા આવ્યો હતો કે જે ક્ષણ ક્ષણમાં મને પ્રભુના દર્શન કરાવી રહી છે. મૂર્છિત થઈને ઢળી પડ્યા ઉદ્ધવજી, મૂર્છિત થઈને ઢળી પડ્યા. અને જ્યાં ગોપીઓ એમને સ્વસ્થ કર્યા, અને ઉદ્ધવજી પણ કહેવા લાગ્યા અહો યોયમ સ્મપૂર્ણા ભવત્યો લોક પૂજિતા. એ ગોપીઓ તમે ધન્ય છો, તમે પૂર્ણ છો. અને જુઓ તો ખરા, હું તમને અહીંયા ઉપદેશ આપવા માટે આવ્યો હતો, કૃષ્ણની વાતો કરવા માટે આવ્યો હતો, પણ તમે તો પ્રભુના સાથે જ નિત્ય બિરાજો છો. અને એટલું સામર્થ્ય પ્રભુનું પણ નથી કે તમને છોડીને ક્યાંક જઈ શકે. ને જ્યારે ઉદ્ધવજી સ્વસ્થ થયા અને કહે કે હું પ્રભુનો સંદેશ આ પત્રમાં લઈને આવ્યો છું. અને જ્યાં પ્રભુનો પત્ર આવ્યો છે એમ જાણ્યું, રાધાજી હાથમાં લીધું,
મસ્તક પર લગાવ્યું, બીજી સખીને આપ્યું. બીજી સખીએ હાથમાં પત્ર લીધો, મસ્તક પર લગાવ્યો, પાછો બીજી સખીને આપ્યો અને બધાએ સ્પર્શ કરી મસ્તક પર અને નેત્રમાં લગાવીને એ પત્ર ઉદ્ધવજીને પાછો આપી દીધો. ઉદ્ધવજી કે આ પત્ર પ્રભુએ તમારા માટે મોકલાયો છે, તમે જોશો નહીં? ત્યારે ગોપી કહે, ક્યાં બૃહસ્પતિના જ્ઞાની તમે શિષ્ય અને ક્યાં અમે વજની ગવારન, અમે ક્યાંથી ભણેલા હોઈએ? અને ઉદ્ધવજીને એ જ શબ્દો યાદ આવી ગયા કે જે વજમાં આવતા પહેલા એમણે પ્રભુની આગળ બોલ્યા હતા અને એ જ શબ્દો ગોપીઓના મુખે સાંભળ્યા, લજ્જિત થયા. કહે કે અમે તો ભણ્યા નથી, તમે જ આ પત્ર વાંચીને અમને સંભળાવો. ને ત્યારે પ્રભુનો પત્ર જ્યારે ઉદ્ધવજી વાંચે છે અને કહે છે, ભવતી નામ વિયોગો મેં નહીં સર્વાત્મના વચે. ભગવાને પત્ર પ્રારંભ કર્યો અને કહ્યું કે ગોપીઓ, મને તમારો જરા પણ વિયોગ ક્યારે પણ થયો નથી અને ક્યારે પણ થશે નહીં. આપણને લાગે કે કોઈનો પત્ર આવે અને એમ વાંચીએ કે હું બહુ યાદ કરું છું તો આપણને સંતોષ થાય. પણ આ ગોપીઓ જે પલ પલ પ્રભુના વિયોગમાં તડપી રહી છે અને પ્રભુએ જ્યારે પત્ર મોકલ્યો અને પત્રમાં એમ કહ્યું કે ગોપીઓ, મને તમારો શેષ માત્ર પણ વિયોગ નથી. કારણ કે વિયોગ તો એનો થાય કે જે ભેદતાનો અનુભવ કરતો હોય. વિયોગ તો એને થાય કે જે દૂરી હોવાનો અનુભવ કરતો હોય. મહાપ્રભુજી કહે છે કે આટલી રીતે પ્રભુ કહે છે કે હું તમારાથી દૂર નથી. આત્મત્વાत् ભક્તવશ્યત્વાत् સત્યવાગત્વાत् સ્વભાવતઃ. બોલે આટલી રીતે હું તમારાથી દૂર નથી. સૌથી પહેલા કહ્યું આત્મત્વાत्, કારણ કે જો ગોપીઓ, હું તમારી આત્મા છું અને જ્યારે તમારી આત્મા સ્વરૂપ હું છું તો પછી હું તમારાથી દૂર કઈ રીતે હોઈ શકું? એક આત્મા એના દેહથી અલગ કેમ કરીને હોઈ શકે? જેમ આત્મા એ તમારી સાથે જ છે તો હું આત્મા રૂપે પણ ગોપીઓ તમારી સાથે છું. બીજું કહ્યું કે જો ભક્તવશત્વાत्, કે હું તો ભક્તને વશ છું કે જ્યારે જ્યારે પણ મારા જીવ ક્યાં પણ હોય, ક્યારે પણ હોય, મને યાદ કરે છે. હું એક ક્ષણ પણ એમનાથી દૂર રહી શકતો નથી. તો ગોપીઓ, હું તમારાથી દૂર કેમ કરીને હોઉં? અને હું સત્ય વક્તા છું અને સત્યનું સ્થાપન કરવા વાળો છું અને હું મારી બોલેલા વાક્યોને પણ સત્ય વાળવા વાળો છું. તો હે ગોપીઓ, હું તમારાથી દૂર કેમ કરીને હોઉં? કારણ કે મારો સ્વભાવ જ છે કૃપા કરવાનો. તો મારી તમારાથી દૂરી ક્યારે હોઈ જ ન શકે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ પણ કહ્યું ને કે ભગવાન કહે છે કે જો આ દેહ બન્યો છે પંચ મહાભૂતોથી અને એ જ રીતે આખું બ્રહ્માંડ પણ બન્યું છે પંચ મહાભૂતોથી અને એક એક જે મહાભૂતો છે એનો આધાર હું છું. અને જો હું આધાર રૂપે ન હોઉં તો આ પંચ મહાભૂતો કેવી રીતે ભૂતલમાં ટકી શકે? અને તમારો દેહ પણ ટકી ન શકતો જો હું એનો આધાર બનીને પાસે ન હોત તો પછી કેમ કરીને હું તમારાથી દૂર થઈ શકું? અને જ્યારે ઉદ્ધવજી પણ આ વાંચે છે એને લાગે છે કે જો પ્રભુ આ ગોપીઓથી દૂર છે જ નહીં તો મને અહીંયા મોકલ્યો કેમ? પ્રભુ જો નિત્ય ગોપીઓની પાસે બિરાજે છે તો મને અહીંયા મોકલવાની જરૂર શું હતી? એમ વિચાર કરીને જ્યાં ઉદ્ધવ વિચાર કરે કે જ્યારે દૂરી છે નહીં તો શા માટે મને ઉપદેશ કરવા મોકલ્યો? અને જેને છોડીને ભગવાન ક્યારે દૂર જતા નથી તો ઉપદેશ આપવા હું અહીંયા શું કરું છું? અને જ્યાં દૃષ્ટિ ગોપીઓના ઉપર પડી અને ઉદ્ધવજી એવા ચોંક્યા કે જે પ્રભુનો સંદેશ લઈને ઉદ્ધવજી ગોપીઓ પાસે આવ્યા હતા. અને જ્યારે ગોપીઓ ઉપર દૃષ્ટિ પડી તો ગોપીઓના રોમ રોમમાં એમને પ્રભુના દર્શન થયા. જ્યારે ગોપીઓના રોમ રોમમાં પ્રભુના દર્શન થયા, ઉદ્ધવજી વિભાન થઈને પડી ગયા. કેવા લાગ્યા કે જેના એક એક રોમમાં પ્રભુ બિરાજતા હોય એને હું સંદેશ લઈને આપવા માટે આવ્યો છું. આનાથી મોટી મૂર્ખતા મારી કઈ કહેવાય કે જેના એક એક રોમમાં પ્રભુ બિરાજે છે, એક એક રોમમાં જેને ઠાકોરજી બિરાજે છે એને હું પ્રભુનો સંદેશ કેમ કરીને આપી શકું? અને પોતાના અજ્ઞાન ઉપર એવા વ્યાકુલ થઈ ગયા કે વિચાર કરવા લાગ્યા કે હું કેમ કરીને એને સમજાવું? અને જ્યાં થોડા ભાનમાં આવ્યા ગોપીઓને તો સંદેશ આપ્યો અને કહ્યું પ્રભુએ એક સંદેશ રાધાજી માટે પણ મોકલ્યો છે. રાધાજી એક પથ્થરની ઉપર વિરાજમાન હતા
મસ્તક ઝુકેલું છે, આંખોમાં પ્રેમાશ્રુ આવી રહ્યા છે. ને ત્યારે ઉદ્ધવજી આવીને કહ્યું કે હે રાધાજુ, પ્રભુએ એક સંદેશ આપના માટે પણ આપ્યો છે. રાધાજી ઉપર જોયું અને કહ્યું, શું કહેવડાયું છે? તો ઉદ્ધવજીએ કહ્યું, બોલતા બોલતા ઉદ્ધવજીની આંખોમાં પણ અશ્રુ આવી ગયા અને કહેતા હતા કે પ્રભુ પણ આ વાત જ્યારે આપના માટે લખાવતા હતા, પ્રભુની આંખો પણ છલકાઈ ગઈ હતી, પ્રભુનું હૃદય પણ દ્રવિત થઈ ગયું હતું. અને હે રાધાજી, પ્રભુએ આપને પૂછાવડાયું છે कि कौन कियो अपराध तिहारो जो हमें छाड़ दियो व्रजमंडल ते. राधा जी ने पूछाયું છે, પ્રભુ કહે છે કે રાધાજી ને કે કૃષ્ણ પૂછાવે છે કે હે રાધાજી, બતાવો કે મારો એવો કયો અપરાધ થયો, મારાથી એવો કયો દોષ થયો કે મને વ્રજમાંથી બહાર કાઢી દીધો. જો રાધાજી આપનો અજાણતા કોઈ અપરાધ થયો હશે એટલા માટે તો મને વ્રજથી દૂર કરી દીધો, અને હું વ્રજથી દૂર થઈને બિલકુલ એકલો છું. અહીંયા ભીડની અંદર રહીને પણ મારું કહેવા વાળું મારી પાસે કોઈ નથી. હું બિલકુલ એકલો થઈને અહીંયા મારા વ્રજને યાદ કરું છું. હે રાધાજી, મને કહો તો ખરા એવો કયો અપરાધ મારો થયો કે મને વ્રજથી દૂર કરી દીધો. અને રાધાજીની આંખમાં અશ્રુ આવી ગયા કે પ્રભુ, અપરાધ તો અમારાથી થાય, આપનાથી કેમ કરીને અપરાધ થાય? અમે તો પ્રભુ સદા આપના ચરણોના આશ્રિત છીએ અને સદા આપના આશ્રિત રહેવા વાળા છીએ. ને જ્યારે આ ભાવ જોયો, ઉદ્ધવજી વ્યાકુલ થયા અને ભાગતા ભાગતા ગોપીઓની ચરણરજનો આશ્રય કરવા લાગ્યા. યાસામહો ચરણ રેણુ જોષામહં સ્યા વૃંદાવને કિમતિ ગુલ્મ લતોશ્રીના. અને જ્યાં વજરજને માથે ચડાવવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે આ ગોપીજનો એવા છે કે મારું સામર્થ્ય આ ગોપીઓના ચરણોમાં વંદન કરવા માટેનું પણ નથી. હું એટલો સમર્થવાન નથી કે આ ગોપીઓના ચરણોમાં વંદને કરી શકું. હું તો જે રજ ઉપર ચાલીને આ ગોપીઓ જાય છે એ રજને વંદન કરવા માંગુ છું. વંદે નંદ વ્રજ શ્રીના પાદરેણુ મભીક્ષણ યાસામ હરિ કથોદ્ગીતમ પૂનાતિ ભુવન. વિધાતાને વિનંતી કરી કે હે વિધાતા, આવનાર કોઈ પણ મારો જન્મ થાય તો આપને એ જ વિનંતી કરું છું કે હવે યદિ જન્મ મળે તો આ વ્રજની અંદર કોઈ ગુલ્મ લતા બનાવીને મને મોકલજો. આ લતા પતા બની વ્રજરજમાં લોટેલો રહીશ અને જ્યારે પ્રભુની બાંસુરી સાંભળીને ગોપીઓ ભાગતી ભાગતી પ્રભુને મળવા જાય તો એમના ચરણોથી ઉડેલી રજમાં નહાતો રહીશ અને મારા જીવનને ધન્ય કરતો રહીશ. અને આવી રીતે જ્યારે ગોપીઓના પ્રેમનો પરિચય ઉદ્ધવને મળ્યો, આવ્યા હતા જ્ઞાનનો બોધ આપવા માટે, પણ ગોપીઓના પ્રેમના સમૂહમાં, ગોપીઓના પ્રેમની બહાડમાં, ગોપીઓના પ્રેમના પૂરમાં ઉદ્ધવજી એવા ડૂબ્યા ક્યારે નીકળી ન શક્યા. આવ્યા હતા શીખવાડવા માટે, 6 મહિના સુધી વજમાં રહ્યા અને ગોપીઓના પ્રેમના રંગે એવા રંગાયા. પણ જ્યારે ગોપીઓનો સંદેશ લઈને પાછા મથુરા જવાનું હતું, કારણ કે દૂત બનીને આવ્યા હતા અને દૂત બનીને આવ્યા હતા તો એનું કર્તવ્ય પણ પૂરું કરવું પડે. અને કર્તવ્ય પૂરું કરવા માટે હવે નક્કી કર્યું કે હું મથુરા જઈશ. અને મથુરા જવા પહેલા આજ્ઞા લેવા માટે નંદ યશોદા પાસે ઉદ્ધવજી આવ્યા અને નંદ યશોદા પાસે આવીને વંદન કર્યા અને કહ્યું કે હું મથુરા જઈ રહ્યો છું. બાબાની આંખમાં પુનઃ અશ્રુ આવ્યા અને આવીને કહે, મનસો વૃત્તયો નશ્યો કૃષ્ણ પાદાંબુજાશ્રયા. નંદ યશોદા હાથ જોડીને કહે છે કે યદિ તમે એમ કહેતા હો કે જગતનો નિયંતા છે તો એમ કહેજો કે ભલે અમને પ્રભુનું સુખ મળે કે ન મળે આ જન્મમાં, પણ એક કૃપા કરજો. અમે એવું સાંભળ્યું છે કે કર્મના બંધનને કારણે માણસે અનેક જન્મ લેવા પડતા હોય છે. તો હું એ જ વિનંતી કરું છું કે હવે પછીના કોઈ પણ જન્મ મારે લેવાના હોય તો પ્રભુને એમ કહેજો કે મારા એ જન્મોનો ફેરો ટળે નહીં. એમને એટલું જ કહેજો કે જન્મ અમારે લેવા પડે, પણ હવે જે પણ જન્મ થાય એક જ વિનંતી પ્રભુને કરીએ કે કોઈ વૈષ્ણવના ઘરમાં થાય અને અમને પ્રભુની સેવા મળે.
અમારી ઇન્દ્રિયોનો વિનિયોગ પ્રભુની સેવામાં થાય, એ જ કામના અમે કરીએ છીએ. એનાથી શેષ અમારે કંઈ જોઈતું નથી. અને યશોદાજી ઊભા ઊભા ઉદ્ધવને જોતા હતા, અને ઉદ્ધવને જોતા હતા અને કહેતા હતા કે જો એ ત્યાં છે, સુખી છે, અમે તો કોઈ સુખ નથી આપી શક્યા. અમે તો ખાલી એને પીડા જ આપી છે, અમે તો ખાલી એને ફટકાર જ આપી છે. અને ત્યાં યદી દેવકીને ત્યાં એ આનંદમાં રહેતો હોય તો અમને કોઈ આપત્તિ નથી. પણ ઉદ્ધવ શું બતાવું, ક્યારેક ક્યારેક એ લાલાને જોવા માટે મારું મન એટલું વ્યાકુલ થઈ જાય છે, એટલું વ્યાકુલ થઈ જાય છે કે આ મૈયાનું હૃદય સહન કરી શકતું નથી. તો જઈને મારો સંદેશ કૃષ્ણને નહીં પણ દેવકીને કહેજે, અને એટલું કહેજે કે યશોદાએ કહેવડાયું છે કે બીજું કંઈ નહીં તો કોઈ નહીં, એકવાર તારા લાલાને ત્યાં મને દાઈ બનાવીને તો રાખી લે. અને કહેતી હશે તો હું માલી બનીને જલ સિંચીશ વૃક્ષોને, અને કદાચ દેવકીને આપત્તિ હશે તો હું કનૈયાને પણ ના પાડી દઈશ કે મને મૈયા કહીને ન બોલાવે, પણ ત્યાં દાઈ તરીકે મને રાખી લેશે. તો એ બહાને પણ મને પ્રભુના દર્શન તો થઈ જશે, પ્રભુનું સ્વરૂપનું દર્શન તો મને થઈ જશે. એ સાંભળીને ઉદ્ધવજીની આંખમાંથી પણ ચોધાર આંસુ આવી ગયા કે આવી મૈયાને છોડી, આવા બાબાને છોડી, આવી પ્રેમ કરવા વાળી ગોપીઓને છોડીને પ્રભુ મથુરામાં કેમ બસેલા છે? એવું શું છે મથુરામાં કે આ પ્રેમનું રાજ્ય છોડીને પ્રભુ ત્યાં ચાલ્યા ગયા છે? અને જ્યારે ઉદ્ધવ જતા હતા, મૈયા ભાગતા ભાગતા આવ્યા અને ઉદ્ધવના એક હાથમાં પ્રભુની કાળી કામળી આપી, એક હાથમાં પ્રભુની બાંસુરી આપી, અને એક હાથમાં એમ કહેવાય કે માખણની મટકી આપી. કાંધે કામલી ઓઢી ઉદ્ધવજીએ, એક હાથમાં વહેણું છે, એક હાથમાં તાજા માખણની મટકી છે, અને કહે છે કે દેવકીને શું ખબર કે મારા લાલાને તો સવારે જાગતાની સાથે માખણ જોઈએ છે. દેવકીને શું ખબર કે મારો લાલો જ્યાં સુધી વહેણું ન વગાડે એને સુખ ન મળે. એને શું ખબર કે કેટલાય શૃંગાર કરો પણ કાલી કામલી ન ઓળે લાલાને સુખ ન મળે. આ જઈને મારા કૃષ્ણને આપજો. અને જ્યારે એક હાથમાં માખણની મટકી જોઈ અને એક હાથમાં વાંસળી ઉદ્ધવજીએ લીધી, ઉદ્ધવજીએ આ વ્રજભૂમિને વંદન કર્યા અને કહેવા લાગ્યા કે આ વ્રજભૂમિનો કેવો પ્રતાપ. જ્યારે આવ્યો ત્યારે મારા બંને હાથ ખાલી હતા, અને જ્યારે વ્રજમાંથી જઈ રહ્યો છું મારા બંને હાથ ભરેલા છે, અને બંને હાથ ભરીને હું વ્રજ છોડીને જઈ રહ્યો છું. અને જ્યારે ઉદ્ધવજી ચાલતા ચાલતા વ્રજભૂમિને વંદન કરીને જ્યારે મથુરામાં આવ્યા, અને જ્યારે પ્રભુને ખબર પડી કે ઉદ્ધવ વ્રજમાંથી આવી રહ્યા છે, અને જ્યારે ઉદ્ધવના આવવાના સમાચાર પ્રભુને મળ્યા, પ્રભુ એવા વ્યાકુલ હતા કે જ્યાં ખબર પડી કે ઉદ્ધવજી મહેલમાં પ્રવેશ કર્યો છે, ભગવાન ભાગતા ભાગતા ગયા, ભાગતા ભાગતા ગયા, ઉદ્ધવને ભેટી પડ્યા. અરે ઉદ્ધવ બતા, અરે ઉદ્ધવ બતા, મારી ગોપીઓ કેમ છે? અરે ઉદ્ધવ બતા, મારી મૈયા કેમ છે? અરે ઉદ્ધવ બતા, મારી મૈયા કેમ? મારા બાબા કેમ? મારી ગૈયાઓ શું કરે છે? પણ ઉદ્ધવજી આજે એક શબ્દ પણ બોલતા નથી. ભગવાન ઉદ્ધવને ભેટે છે અને કહે છે કે ઉદ્ધવ, તું મારા વ્રજમાંથી આવી રહ્યો છે, તારા શ્રીઅંગમાં મારા વ્રજની રજ લાગી હશે, અને એટલે હું તને મારા હૃદયથી લગાવું છું કે વ્રજની રજ મને પણ મળે. ઉદ્ધવનો હાથ પકડીને ભગવાન ભીતર લઈ ગયા, અને ભીતર લઈ ગયા અને ઉદ્ધવનો હાથ પકડીને ભગવાન કહે છે, ઉદ્ધવ બતા, મારી ગોપીઓ કેમ છે? અરે બતા, મારી મૈયા શું કરે છે? મારી મૈયાએ મારા માટે શું કીધું? અરે ઉદ્ધવ બતા તો સહી, મારા બાબા શું કરે છે? બતા તો સહી, મારા સખાઓ શું કરી રહ્યા છે? પણ આજે ઉદ્ધવ એક શબ્દ પણ બોલતા નથી. વ્રજરજ એમની ઉપર લાગી છે, અને હૃદયમાં ગોપીઓનો ભાવ ધારણ કરીને આજે ઉદ્ધવજી આવ્યા છે. આજે સામે એ નથી ઊભો કે જેને ભગવાને મોકલ્યો હતો, આજે એ ઊભો છે કે જેને ગોપીઓએ મોકલ્યો છે. અને જ્યારે ઉદ્ધવજી સામે ઊભા હતા, ભગવાન બોલતા જાય, બતા મારી ગોપીઓ શું કરે છે? બતા મારી મૈયાએ શું કીધું? બતા મારા બાબાએ શું કહ્યું? બતા મારી ગૈયાઓ શું કરે છે? અને ઉદ્ધવજીની દળ દળ આંસુ આંખમાંથી વહી રહ્યા છે. ઉદ્ધવજી સાંભળતા જાય છે, સાંભળતા જાય છે, અને જ્યાં ભગવાને બોલવાનું પૂર્ણ કર્યું અને ઉદ્ધવજી કહે છે કે પ્રભુ, સારું થયું આપે મને વ્રજમાં મોકલ્યો, અને વ્રજમાં જઈને પ્રભુ મારો પણ મોહ ભંગ થયો છે. પ્રભુ કે શું થયું? પ્રભુ આપે પોતાના જે નામ ધારણ કર્યા છે, કૃપા નિધાન, દયા નિધાન, કરુણા સાગર, અને વ્રજમાં જઈને એ સમજાયું કે આ બધું ખોટું છે. આ જગતમાં મેં અનેક લોકો જોયા, પણ આપનાથી વધારે નિષ્ઠુર અને આપનાથી વધારે ક્રૂર બીજો કોઈ નથી. પ્રભુ એવી પ્રેમ કરવા વાળી
ગોપીઓને છોડીને આપ કેમ કહીને મથુરા રહી શકો? આવી પ્રેમ કરવા વાળા નંદ બાબા મૈયા યશોદાને છોડીને આ મથુરામાં પ્રભુ શું છે? જે ગોપીઓએ પોતાનું સર્વસ્વ આપને અર્પણ કર્યું, સર્વ સમર્પણ કરીને આપના ચરણે રહી છે, એમને છોડીને આપ કેમ જઈ શકો? જે સખાઓ આપને જોઈ જોઈને જીવે છે એને છોડીને કેમ આવી શકો? એ મૈયા અને બાબાને રડતા મૂકીને અહીંયા કેમ કરીને મહેલમાં રહી શકો? અને ઉદ્ધવજી બોલતા ગયા, પ્રભુ એક શબ્દ પણ ન બોલ્યા. ઉદ્ધવજી પ્રભુને કહે છે કે આ બહુ નિષ્ઠુર છો, આ બહુ ક્રૂર છો, આપના હૃદયમાં દયા જેવું કાંઈ નથી. ને જ્યારે ઉદ્ધવજી બોલતા ગયા, પ્રભુ એક શબ્દ પણ ન બોલ્યા. અને કહેવાય છે કે જ્યારે ઉદ્ધવજીએ બોલવાનું બંધ કર્યું ને ત્યાં પ્રભુએ માત્ર પોતાનું પિતાંબર સરકાયું. અને જ્યાં પ્રભુએ પોતાનું પિતાંબર સરકાયું તો જેમ બ્રજમાં ગોપીઓના રોમ રોમમાં કૃષ્ણના દર્શન થયા હતા, અને જ્યારે ભગવાને પોતાનું પિતાંબર સરકાયું તો પ્રભુના એક એક રોમમાં ગોપીજનોના દર્શન ઉદ્ધવજીને થયા. અને જ્યારે ગોપીઓના દર્શન રોમ રોમમાં પ્રભુના થયા અને ઉદ્ધવજી મૂર્છિત થઈને ઢળી પડ્યા કે પ્રભુ આ શું લીલા છે? જ્યારે ગોપીઓના રોમ રોમમાં કૃષ્ણના દર્શન કર્યા, મને લાગ્યું કે જો આ ગોપીઓથી કૃષ્ણ ક્યારે અલગ નથી, પણ આજે પ્રભુના રોમ રોમમાં જ્યારે ગોપીઓના દર્શન થયા ત્યારે મારો મોહભંગ થયો કે આ દુનિયામાં આજે મને સમજાયું કે સૌથી મોટો અપરાધ કયો છે કે ગોપીઓને અને કૃષ્ણને અલગ અલગ માનવા કે સમજવા. એનાથી મોટો આ જગતમાં કોઈ અપરાધ નથી. જ્યાં એક ગોપી છે એના રોમ રોમમાં કૃષ્ણ છે, ને જ્યાં કૃષ્ણ છે એના રોમ રોમમાં ગોપી છે. એ બંને એકબીજાથી ક્યારે અલગ છે જ નહીં, અને બંને અલગ છે એવી કલ્પના કરવી એનાથી મોટો કોઈ બ્રહ્મ નથી. પણ વિચાર કરો, આ જગતમાં ગોપીઓના વિયોગ માટે, ગોપીઓના વિરહ માટે તો ઘણું ગવાયું, ઘણું કહેવાયું, ઘણું બધું પ્રભુના ઉપર આક્ષેપો પણ થયા કે ભગવાને પ્રેમ તો કર્યો પણ ભગવાનને પ્રેમ નિભાવતા ન આવડ્યો. ભગવાને પ્રેમ તો કર્યો પણ પ્રેમ નિભાવી ન શક્યા. તો વિચાર કરો, એક એક ગોપીઓના રુદનને તો આપણે જોયું, એક એક ગોપીઓની પીડાને તો આપણે જોઈ, પણ એવી એક એક ગોપી જેના રોમ રોમમાં બિરાજે છે એ પ્રભુનો વિયોગ કેવો હશે? ગોપીઓના વિયોગની વાતો તો બહુ થઈ, પણ કદાચ એટલું સામર્થ્ય આજ સુધી કોઈએ ધારણ નથી કર્યું કે પ્રભુના વિયોગનું વર્ણન કરી શકે. એક એક ગોપીઓના વિયોગનું વર્ણન કરીએ તો પણ આપણું હૃદય ભરાઈ જાય. અને એવી એક એક ગોપી જેના એક એક રોમમાં બિરાજે છે એ પ્રભુનો વિયોગ કેવો પ્રગાઢ હશે. કદાચ એટલું સામર્થ્ય કોઈની પાસે નથી આવ્યું કે એનું વર્ણન કરી શકે, કારણ કે એનો વિયોગ હૃદયમાં ધારણ કરે તો પણ આ પ્રાણ દેહમાં ટકી ન શકે. કારણ કે ગોપીઓની વેદનાને ગાવી બધા ગાઈ શકે, પણ પ્રભુની વેદનાને સમજવી એ દરેકના જીવનું ગજું નથી. અને એટલે તો પ્રભુ ગોતતા હતા કે એવો કોઈ જીવ મળે જે મારી વેદનાને લઈ જઈ શકે, જે મારા વિયોગને સાંભળી શકે ને છતાં એનો દેહ ન છૂટે. અને માટે ઉદ્ધવજીને નિમિત્ત બનાવીને ભગવાને વજમાં મોકલ્યા. અને આ ભ્રમરગીતના અંદર ઉદ્ધવજીએ એ જ અનુભવ કર્યો કે પ્રભુએ મને આ એ જ અનુભૂતિ કરાવવા માટે કે જ્યાં જ્યાં જીવ પ્રભુને યાદ કરે છે ત્યાં પ્રભુએ કહ્યું કે હું એમનાથી દૂર નથી. કારણ કે જ્યારે જ્યારે જીવ મને યાદ કરે છે ત્યારે મને વ્યાકુલ કરી દે છે એ જીવોને યાદ કરવા માટે. અને એ પણ અનુભવ કર્યો કે કૃષ્ણ અને ગોપી, ગોપી અને કૃષ્ણ બંને એક જ છે, બંનેમાં કોઈ ભેદ નથી. બંનેના અલગ હોવાની કલ્પના કરવી એનાથી મોટો કોઈ દોષ કે અપરાધ નથી. તો પ્રિયજનો, સમય પણ થઈ રહ્યો છે અને 7 દિવસની આપણી આ યાત્રા ભ્રમરગીત કે જ્યાં ઉદ્ધવજી માનો ગોપીઓ પ્રભુથી અલગ છે અને ભગવાને ઉદ્ધવજીને મોકલ્યા છે, તો માનવું કે આપણા માટે આ કથા એ પણ એક ઉદ્ધવજી રૂપ છે. અને પ્રભુના વિયોગમાં તડપતા આપણે જીવો માટે આ ભગવત કથા એ ઉદ્ધવજીના રૂપે આવી છે. અને આપણી વાત પણ સાંભળે છે અને પ્રભુનો સંદેશ પણ આપણને કહે છે. તો આ 7 દિવસ આ સુંદર આયોજન કે જેમાં સવારે ભ્રમરગીતનું આસ્વાદન આપણે બધાએ કર્યું અને સાયમના સ્તરમાં શ્રી દ્વારકેશ બાવાના મુખારબિંદથી દિવ્ય 84 વજ પરિક્રમા, વજકોષ 84 એની યાત્રા પણ આપણે બધાએ કરી છે. તો આ આયોજનની ફળશ્રુતિ રૂપ વિરામ તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ. તો પુનઃ એકવાર આ આખા આયોજનના
સૂત્રધાર એવા ગેજેશ શાહ અને એમની આખી ટીમ, જે પણ એમના મનોરથીઓ જે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે જોડાયા છે, એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામના. એકવાર જોરદાર તાલીઓ આપણે એમના માટે પાડીશું. આ આયોજન ભારતમાં કહીએ કે બહાર કે એકમાત્ર આયોજન છે કે જેમાં અમે બંને જોડે હોય. કદાચ ઘરમાં અમે લોકો જોડે 7 દિવસ રહી શકતા નહીં હોઈએ, પણ અહીંયા રહીએ છીએ. કારણ કે બધાના શેડ્યુલ્સ હોય, આવે ત્યારે હું ક્યાંક બહાર હોઉં, હું આવું ત્યારે એમ ક્યાંક બહાર નીકળી ગયા હોય. અને એકવાર તો અમે એક જ ઘરમાં રહીએ છીએ, પણ 1 વર્ષે મળ્યા હતા. બાજુમાં રૂમ હોય તો પણ 1 વર્ષે મળવાનું થયું હતું. પણ અહીંયા 7 દિવસ જોડે રહેવાનું થાય છે અને એમાં નિમિત્ત આ ભાગવત સમિતિ બની છે. તો આ આયોજનની અંદર પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે જોડાયેલા બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામના. કારણ કે જ્યારે ગેજેશ શાહ અમદાવાદ આવ્યા હતા અને પૂજ્ય પિતૃચરણને ખૂબ વિનંતી કરી કે આપના આશીર્વાદથી આપણે આરંભ કરવું છે, અને પૂજ્ય પિતૃચરણના આશીર્વાદ આ આયોજનને મળ્યા છે. એટલે જ્યારે અમે અહીંયા આવીએ તો એમ નથી લાગતું કે આ કથા કરીએ છીએ, એમ લાગે છે કે 7 દિવસ પૂજ્ય પિતૃચરણના સતત આશીર્વાદ અમને બંનેને મળી રહ્યા છે. કારણ કે જે પણ કંઈ બોલી શક્યા છીએ એ પૂજ્ય પિતૃચરણની કૃપા, એમના આશીર્વાદ અને એમની અનુકંપાથી જ એટલું સામર્થ્ય આવે છે કે કંઈ કહી શકાય છે. તો એ જ વિનંતી પ્રભુના ચરણોમાં કરીએ કે પુનઃ એકવાર આપ સૌ ક્યાંથી આવ્યા. અને ખરેખર અમે પણ ઘણીવાર આતુર હોઈએ કે જેવા શ્રોતા અહીંયા ઋષિકેશમાં અમને મળે છે ને, બહુ ઓછી જગ્યા જોવા મળે. સતત ભાવથી, ઉત્સાહથી, કારણ કે ન અહીંયા ઘરની ચિંતા હોય, ન અહીંયા ઓફિસની ચિંતા હોય. અહીંયા ખાલી શ્રવણ કરવા માટે જે આનંદથી લોકો અહીંયા બધા આવે છે, તો અહીંયા અમને પણ લાગે છે કે ઉત્તમમાં ઉત્તમ પરોસીએ અને અમને બધાને આપીએ. તો પુનઃ એકવાર આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામના, શુભાશીર્વાદ આપી મારી વાણી ભાગવત ભગવાનને યુગલ ચરણારીમાં સમર્પિત કરીશ. અને ચિરંજીવ દ્વારકેશ બાવાને અનુરોધ કરીશ કે હવે જગ્યા આપણે બદલીશું. હું શ્રોતા તરીકે આવી જઈશ, પોતે વક્તા તરીકે આવી અને ભાગવતની કથા ગંગા અને આ 84 કોષની વજ પરિક્રમામાં આપણને આગળ લઈ જાય. માટે બોલીએ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય.